हाँ जी 10वीं क्लास के बहुत ही प्यारे बच्चों ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੁਲਾਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ 2 ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਪਦ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, रेखी बहुपद की एक उदाहरण दिओ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर पॉलीनोमियल। तो व्हाट इज़ लीनियर पॉलीनोमियल बेटा? लीनियर पॉलीनोमियल की है? जेड़े बहुपद की घात है जिहड़ी वो एक हुंदी है, ठीक है, उन्होंने आपां की कहने आ लीनियर पॉलीनोमियल या आपां कहने आ रेखी बहुपद, ठीक है। केड़े वाले? जिन्हां दी घात एक हुंदी है। याद रखना बेटे, ये घात एक दे बहुपद नूं रेखी कहने आ, ठीक है। हुण इहदी उदाहरण किवें दोगे तुसीं? जिहदी घात एक है तुसीं लिख सकदे हो x+3, ठीक है। तुसीं कुछ होर मन करदा है लिखण दा, सिर्फ बस अपने चल दी घात एक होनी चाहिए, होर कुछ मर्जी लिखी चलो तुसीं उहदे नाल। जिवें मैं y लै लिया इहदे विच चल, ये नाल मैं लै लिया √2, तो भी ये रेखी ही रहूगा, ठीक है। मैंने z चल लै लिया, उहदे मूहरे मैं लिखता 2/3 z+1, तो यह भी रेखी बहुपद ही होएगा, लीनियर पॉलीनोमियल ही होएगा। तो क्लीयर है बेटा? आप एक एक सम नूं इस ढंग नाल करांगे, जे उसदे नाल दा भी तुहानूं कोई होर सम आ जांदा है तो तुसीं उहनूं ईजीली कर सको, ठीक है। तो ध्यान नाल बेटे इहनूं समझी चलो। हुण आपां आ गए सैकेंड क्वेश्चन ते। सैकेंड क्वेश्चन की कह रहा है, एक 3 घाती बहुपद दियां वध तो वध कितनियां सिफरां हो सकदियां ने? हाउ मैनी जीरोज आर ऑफ अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। हुण बेटा जिहदा नाम ही क्यूबिक है, ठीक है, 3 घाती है। हुण आपां देखिया सी जिहड़ी रेखी समीकरण है उहदे विच चल दी वध तो वध घात कितनी है? 1, ते उहदा जिहड़ा सोल्यूशन है उहदियां जीरोज ने वो 1 होणगियां। जे ओह 2 घाती है मतलब क्वाड्रैटिक है, या कह लो पंजाबी दे विच 2 घाती बहुपद है, तो उहदे वध तो वध कितनियां सिफरां होणगियां? 2। तो उत्थों ही अंदाज़ा लाओ बेटा, जे वो 3 घाती है क्यूबिक है तो उहदियां कितनियां सिफरां होणगियां? 3। तो जे रेखी आ जाए लीनियर आ जाए तो उहदियां कितनियां सिफरां होणगियां? 1। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए बेटे। एक क्वेश्चन की रिवीजन करते करते आपां 3 क्वेश्चनों की रिवीजन कर ली। जे तुहानूं क्वेश्चन आउंदा है एक ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ? ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਫਟਾਫਟ। 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟਾ? 1। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਬੱਚੇ? 3, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थर्ड पार्ट के कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा 2 घाती बहुपद, आपां नूं 2 घाती बहुपद दी हुई है ax² + bx + c। इहदियां कहंदे 2 सिफरां ने, किहड़ियां किहड़ियां देतियां उहने? अल्फा एंड बीटा। तो उहने पुछया सिफरां दा जोड़ कड्डो, सिफरां दा जोड़ ते सिफरां दी गुणा। इंग्लिश आप इनू की लिखांगे? सम ऑफ जीरोज। तो इत्थे की लिखांगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आपां नूं पहला बेटा ये करन लई फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला की है? सिफरां दा जोड़ अल्फा + बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, ठीक है। सिफरां दी गुणा यानी कि अल्फा बीटा पूछ रहा है, तो यदा फॉर्मूला हुंदा है c/a। हुण ABC देखो तुहानूं 2 घाती समीकरण दे विच नज़र आ रहे हैं ना। B की है? कोफिशेंट ऑफ x दा गुणांक। A की है? कोफिशेंट ऑफ x² दा गुणांक विद नैगेटिव साइन, ठीक है। सिफरां दी गुणा नूं पढ़ो। C की है? अपना चल है जिहड़ा जिहदे नाल कोई चल नहीं लग्या वा, ते A की है? अपने कोले कोफिशेंट ऑफ x²। इन्हां च बेटा कन्फ्यूज़ नहीं होना, अल्फा बीटा नूं देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना भी ये पता नहीं नवीं चीज़ां की आ गईयां,
ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 2 ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ 2 ਆਨਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਆਨਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ। ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ -b/a, ਗੁਣਾ ਕੀ ਹੈ c/a। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ px ਨੂੰ qx ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗਫਲ ਬਣ ਜਾਵੇ qx। ਆਪਾਂ px ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ gx ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਵੇ qx, ਤੇ ਸਾਰੀ ਭਾਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਜਾਵੇ rx। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਿਖੋ। when px is divided by gx then we obtained qx as quotient and rx as remainder, write division algorithm of it। तो बेटा मैं तो बनाता, देखो थोड़े सामने सारा कुछ है ना, तो इत्थों आप लिख सकते हैं बड़ी ईजीली। तो लिखो फिर, हाँ जी, की लिखांगे भी px किहदे बराबर है gx गुणा qx प्लस rx। यही तो हुंदा कि आ हुंदा भाजक गुणा भागफल प्लस बाकी ते भाज बराबर है। ठीक है, आप बहुत 5वीं 6वीं तो करते आ रहे हैं, तो 10वीं दे विच आपां इहनूं नाम दिता कि डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो जे ऐदा ए और बी दे विच होवे, आ संख्यावां ए ते बी दित्तियां होण, फिर आपां इहनूं किवें लिखदे हुंदे आ ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, दोनों टाइप नाल तुहानूं समझ आ गया। चलो हुण आपां अगले बहुत सौखे सौखे क्वेश्चनस ते आउणे आ। देखो अगला क्वेश्चन की है 5th, ਦਿੱਤੇ ਆਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਦ px ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਗਿਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਥਡ ਆ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਾਫ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਐਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस एक्स धुरा आह है, वाई धुरा आह है, तो आ अपना ग्राफ हैगा। तो ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस नूं किन्ने पॉइंटां ते कट रहा है, 1 पॉइंट ते कट रहा है। तो ये विच किन्नियां सिफरां होणगियां, सिफरां दी गिणती किन्नी होगी 1। तो की मैथड याद रखना बेटे भी जिहड़ा गिवन ग्राफ है वह एक्स एक्सिस नूं किन्ने पॉइंट्स ते कट रहा है, उन्ने ही पॉइंट्स उस बहुपद दियाँ सिफरां होणगियां, वो सोल्यूशन होणगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी तुहानूं दिख रहा है ना, सौखा जिहा ही लग रहा है। चलो आपां करदे हां उहनूं फिर। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन ते देखो बेटे, 2 ग्राफ ऐदां ही बने हुए ने अपने कोले, ते आपां उहदे विच सिफरां दी नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो नंबर ऑफ जीरोस। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है बेटे ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, आ अपना ग्राफ है ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਪਦ है। ਇਹ ਤਾਂ एक्स एक्सिस ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ऑफ जीरोस ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 0। ठीक है, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ क्वेश्चन ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ग्राफ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ऐदा टच कर रहा है 1 पॉइंट के उपर। तो ये किन्नियां सिफरां की गिणती होगी 1। तो बेटा ये आप 6 सम कर ले। हुण इस तो बाद आप इस तो अगले सम करते हैं। पहला मैनू ये दसो तुहानूं ये 6 के 6 सम चंगी तरह समझ आ गए ना, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिहड़ा बेटा नहीं समझ आता तो अपने जिहड़ी वीडियो नूं दोबारा देख लिया करो। ठीक है बेटे, अगले सम ते चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो बेटे, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल हैज़ एट मोस्ट डैश जीरोस। तुहानूं ऑप्शनां भी दित्तियां होईयां ने। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल मतलब 2 घाती बहुपद। हुणी दस्सिया सी तुहानूं कि 2 घाती बहुपद दियां वध तो वध किन्नियां सिफरां हो सकदियां ने 2। तो
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ? ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਏ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਫ ਡਿਗਰੀ 1 ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਸ਼ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਘਾਤ 1 ਵਾਲੇ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੇਖੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਲੀਨੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ 4th ਸਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਸਮਸ ਨੇ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 1 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ 2 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 2। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 1 2 ਐਂਡ 3, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? 0। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 17th ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਟੇ ਲੜੀਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 8th ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈਜ਼ ਐਟ ਮੋਸਟ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਬੇਟੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ? 3 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ -3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੱਢੋ। ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ? 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 2। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ। ਇਫ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ px don't intersect the x-axis at any point then the number of zeros of the polynomial is 0। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਟਰੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ax² + bx + c ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -b/a। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿਓ, 4th ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਸੇਮ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? c/a। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? -b/a। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। b ਕਿੰਨਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 7, ਅਤੇ a ਕਿੰਨਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ x² ਦਾ 1। ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 7। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ।
प्रोडक्ट ऑफ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ C/A। ਤਾਂ C ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ A ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ -7 ਅਤੇ 10। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। -7 ਅਤੇ 10, ਹਾਂਜੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ px = x² + 1। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇਤੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ x² + 1। ਇਹਦੀ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -b/a। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ -b/a ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। b ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆਫ x। ਤਾਂ ਕੀ ਉਰੇ x ਦੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ 0। a ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆਫ x², ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1। ਤਾਂ 0 ਦੇ ਓਵਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 0 ਸਿਫਰਾਂ, ਜੇ ਦੂਜੀ 0 ਲਿਖਦੇ ਆ ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਨਸਰਸ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 2 3 4। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 4। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਬੱਚੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।